programs divided into the number of pages, and your memory is divided into the number of frames. And what we are doing, we are allocating one of the frame to the one of the page. So that means we are loading the program or loading the pages, okay, inside the memory, inside the frame. So loading the program page by page inside the frame. That's the task we are doing. And for this, we are operating system. It is having the number of algorithm based on which it will decide which page it will load at which location or at which in which frame, right? So deciding which frame is free, which frame it has to make it free, make a free for the loading the new page. That is a replacement algorithm. FIFO, first in first out. Okay, the page which is entered first, that is removed first. Next one, that is we have seen, that is LRU. Okay, least recently. Now in LRU, what we are looking in into past, right? We are looking into the past and we are checking the page, okay, which has not been referred or it has not been used for a long period of time in past. Just remember this LRU, because the next one we are going to learn the algorithm, that's your optimal, right? That is opposite to this one. So don't be confused regarding these two algorithm. Okay, LRU માં past જોવામાં આવે છે, યાદ રાખજો. The same strategy we are applying, but in future, that is with the optimal. Optimal માં same strategy રહેશે, but we will look into the future reference, right? While into the right now LRU that you are looking, that is we have seen in last lecture, we are looking into the past for the finding out the page that you want to replace, right? Sure. So that is if you remember the LRU, you can easily get the optimal page replacement algorithm, right? We will do the example, same reference string we will do. Now what is optimal? This algorithm replaces the page which will not be referred for a so long in future. Okay, so your operating system has to decide, it has to keep track the future reference string. Okay, it will check the future reference string and it will predict that this number of pages are going to be used in nearby future, and these are the pages that are not you can say will not be referred or will not be used for so long in future. वो long term futures future pages use થવાના છે. That means no need to keep this page inside the frame, remove that page, right? So we are removing those pages, those who are not will not be used for a long period of time in future, right? So here the same strategy, just we will look into the future. So again we will start with the reference string 701. So initially, as you know, the similar way we will do that we have performed for the empty, you can say, frame. So 7, initially your frames are empty. So what we are doing, one by one we are loading the page into the empty frame. So every time we are loading the new page inside the frame, there is a page fault. Okay, so write down the page fault here. So initially we are having the 3 page fault because 3 frames are empty and we are loading the 3 pages inside the empty frame, right? New pages, the pages which are not already existing. Now next one, coming to the algorithm. Algorithm ક્યારે apply થશે કે જ્યારે આપણી પાસે page replace કરવાનો chance આવશે. That means operating system has to decide which page it has to replace out of the pages which are already available into the memory. Now your page is 701, that is already loaded. Okay, fine. Now next one, out of these 3 page, which one I will remove? So our algorithm is looking into the future. So I will look into the future. That is, okay, check whether the page number 1, that is I will be using in nearby future, that page number 1 is coming here. Okay, so now cross check about the 0 when I will going to be used. So nearby future 0, that will be in use, right? So I will not replace the 0. 1, that is here, and we will compare with 1 and 7 now. 7 when it will be used in future here. Okay, up to here 7. Okay, it is, we are not going to use the 7
up to here. So it is a long term future, that a 7 will be reference, okay, that is in long term future as compared to 1 and 0, 0 and 1. So 0 and 1 future માં 7 કરતા પહેલા reference થઈ જવાના છે. So last માં last 7 reference થશે. So what we will do, we will replace the page number 7. So here the entering the new page 2 and remaining these 2 page as it is. And because we are loading the new page, here is a page fault. Getting the point? Now comes to the reference string 0. Okay, this reference string I'm coming. So coming to 0, 0 is already there. So no need to load the page number 0 again. So there is no page fault here. This is called the TLB hit. You can say this is the hit and this is the TLB miss. You can say we are just going to find out the TLB hit and TLB hit. TLB miss is called the page fault and this is hit is called the nothing. It's not a page. You can say page found, right? So no page fault here. Previous we are having the page fault here. Okay. Next coming 3. That is your 3. So now this is a new page. It is not available inside the memory. So we have to load this page. Again we will look into the future. We are looking for the future of this reference string 102. 3 માંથી કયું કાઢીએ, right? તો 0 immediately reference થવાનો છે, 0 નહીં replace કરીએ. So 0 ને as it is રાખો, right? 2 check કરી લઈએ. 2 that is we will be using in nearby future, okay, after 0. So keeping the 2 as it is. 1 હજુ સુધી નથી આવ્યું, okay? So we will be using 1, okay, that is for we will not be using for the long period of time, that is in future, right? So that's why we are replacing the 1 here. 0 and 2 nearby future માં use થવાના છે, તો આપણે એને replace નહીં કરશું, 3 ને replace 1 ને replace કરશું. So we are loading the page 3. We are loading the new page here. So here obviously the page fault is there. Now coming to the again this reference string 0. So the status of the your frame, it is keeping as it is. We are not loading the page number 0 again. So it is a page, you can say TLB hit, no page fault, right? Next one coming to the 4 here, 4 it here, okay? So out of 302 which I will replace. So 2 that is we will be using in nearby future, so keeping the 2 as it is, right? 3 is also used in nearby future, that will be used in nearby future, so that is keeping the 3 as it is. After 2 and 3 the 0 comes. So out of this 3 we will be giving the, you can say we will be replacing we are replacing this 0, okay? 2 and 3 has given the preference over the 0 because they are coming before the 0. So that's why we are replacing the 0 with the 4 and obviously we are reloading the new page. So it is a page fault. Getting? So here now 2. So 2 is already there. No need to load the page number 2 again. There is no page fault. Okay. Coming to the 3. Here again there is no page fault because 3 is already there. So it is a 2, 4 and 3. Okay. Same status of your memory. Next coming the 0. So where to replace the 0? Now all of you just tell me. Okay. 230. I'm here. And I have to look in future from here 0 onward. So out of 3, 4, 2, which page we will replace? 4. Okay, so it will be a 4, 0 here. So here it is a page fault. Now you are getting all of your algorithm. If you are getting, complete it in your notebook from the starting. The example which is right now we are doing, all of you, and give me the page fault. I'm not doing now onward, just give me the page fault. All of you do in your notebook. नहीं समझ पड़े અત્યારે ને અત્યારે પૂછી લો, ડિસ્કસ કરી લો. કોઈની નોટબુક જોવા નથી આવવાની, રાઈટ? 2 થી 3 જણા આન્સર આપશે, નો પ્રોબ્લેમ, રાઈટ? બાકીના જે છે જસ્ટ લિસન. નહીં આવડશે, that's your loss. Okay, not my loss, not
અધર પીપલ ધોઝ હુ આર નોઈંગ ધેર લોસ, જે લોકોને આવડે છે એ લોકોનો પણ લોસ નથી. એટલે એકદમ શાંતિથી ટાઈમ મળ્યો છે અત્યારે શીખી લો. આ એક્ઝામ્પલ્સ એક્ઝામમાં કમ્પલસરી આવડવા જોઈએ. પ્લીઝ બધા જ કરો. મેમ પેજ ફોલ્ટ 9. ઓકે 9 પેજ ફોલ્ટ આવે છે. બીજા નહીં કરતા હોય કરો, હું ટાઈમ આપું છું, રાઈટ, બટ કમ્પ્લીટ કરો અને પેજ ફોલ્ટ શોધો. નહીં આવે તો ક્યાં મિસ્ટેક થઈ છે ડિસ્કસ કરી લો, કન્ફ્યુઝન હોય તે ક્લિયર કરો. બાકીના પણ 9 પેજ ફોલ્ટ આવે છે, આન્સર આપી દેજો મને આવે તો. Yes, ma'am. 9. Okay, fine. 2 people are getting 9. I want more other people. Please. આખા ક્લાસનો એક્ઝામ્પલ આવડવો જોઈએ એવું હું એક્સપેક્ટ કરું છું. અને જો નહીં આવડતા હોય તો હું રિપીટ કરીશ એના માટે એક આખો લેક્ચર. આ બધા અલ્ગોરિધમ માટે હું રિપીટ લેક્ચર લઈશ, એનો મને વાંધો નથી, બટ આવડવા જોઈએ. અત્યારે ખાલી નિયરલી 23 or 22 પીપલ્સ આર ધેર. શેડ્યુલિંગના એક્ઝામ્પલ અને આ બંને આવડવા જોઈએ. નહીં આવડે મને કહેજો, હું લઈશ પાછો, બટ આવડવા જોઈએ એક્ઝામમાં. Okay, few of the people are giving the answer. Margi and Ayushi, they are also getting 9. Any other? Do yourself. નહીં આવે ને પેજ ફોલ્ટ 9 નહીં આવશે તો પણ હું આઈ એમ હેપી, બીકોઝ યુ આર ડુઈંગ. અને ભૂલ થઈ, હેપી બીકોઝ યુ આર લર્નિંગ. ભૂલ થવી બી જોઈએ તો શીખશો. પ્લીઝ કરો બાકીનું. કોઈ ડાઉટ પણ નથી પૂછવો છે, એકદમ ઇઝી. Student, do it in your notebook. 1 to 20 number, take a frame 3, apply the FIFO. 21 onward, take a frame 4, size 4, total frame, and apply FIFO algorithm. Give me the page fault. ખબર પડે છે શું કરવાનું? શું કહો છો? 8 page fault. હા 4 from 8 page fault. 7, ma'am. 7. વોટ? 4 frame લે તો 7 આવતો page fault. 4 ફ્રેમમાં 7 આવે છે, 3માં જેનું થઈ ગયું હોય કહેજો. છે ને 1 to 20માં સ્ટુડન્ટ્સ. 3 ફ્રેમ સાથે કરો.
3 ફ્રેમ વાળાનું હજુ નથી થયું. કોનું થઈ ગયું ફ્રેમ નંબર ટોટલ ફ્રેમ 3? Please listen, all of you. Okay, if you are not learning, if you are not learning these example and scheduling examples, જે લોકો નથી આવડતા, રાઈટ, હું ખાલી એક્ઝામ્પલ્સની ટેસ્ટ લઈશ, કમ્પલસરી રહેશે. નહીં આવડશે ને તો હું ઢગલો અસાઇનમેન્ટ આપીશ એક્ઝામ્પલ માટેનો. યુ હેવ ટુ સબમિટ ઇટ પ્લીઝ. એક્ઝામ્પલ માટે હું કહું છું, થિયરીઝ તમે જાતે વાંચશો, આઈ નો, બટ એક્ઝામ્પલ મને કમ્પ્લીટલી બધાને આવડવા જોઈએ. બેસીને ટાઈમ પાસ નથી કરવાનો. નહીં આવડ્યા લેટર ઓન, આજે હું લેક્ચરમાં ગમે એટલું 25 વાર કરાવીશ, મને વાંધો નથી, બટ નહીં આવડ્યું પછી હું અસાઇનમેન્ટ આપીશ એટલા સ્ટુડન્ટ્સને. બિગ અસાઇનમેન્ટ રહેશે, અને એટલો ટાઈમ પાસ નહીં કરવો હોય તો શાંતિથી શીખી લો. ચલો, પેજ with the frame 3, give me the page fault. પેલા 10 આવે. 10 આવે છે. FIFO algorithm નહીં હોય. ચલો, પેજ ફોલ્ટ વિથ ધ ફ્રેમ 4, એ લોકો અગેન કેલ્ક્યુલેટ કરો. ઓકે, 4 ફ્રેમ સાથે 10 આવે છે. તમારા કેમ ખોટા આવે છે? હજુ બી તમે અલ્ગોરિધમ પ્રોપર એપ્લાય નથી કરી શકતા. મેમ 3 ફ્રેમ સાથે 10. ઓકે, 3 સાથે અહીંયા 9 આવે છે અને અહીંયા 10 આવે છે. 4 વાળા અગેન ચેક કરો ક્યાં પ્રોબ્લેમ છે. આ તમને સ્ટેટસ દેખાય છે, લોડિંગ ધ પેજીસ. યસ મેમ, ફર્સ્ટ કાઉન્ટ ઉલટું લોડ થયું છે. 1 2 3 1 2 3 ઉપરથી લોડ થયું છે. ક્યાં ઇશ્યુ છે? બધાનું આવે છે? આ મેમ ઉપરથી જે લોડ થાય તેમાં આ ઉપરથી લીધી છે તમે. મેટર નહીં કરો, ઉપરથી ચેક કરજો. આપણું ઊંધું છે, બસ ક્રોસ ચેક કરી લો, ઉપરથી જોઈ લેજો. પહેલા 1 2 3 થઈ, તમારી નીચેથી 1 2 3 આવી જોઈએ. પેજ ફોલ્ટ 9 આવવા જોઈએ. કેમ ફીફોમાં પણ ભૂલ કરો છો? મેમ ફર્સ્ટ 3 કાઉન્ટ કરવાનું રહી ગયેલા હતા. ભૂલ ક્યાં? હા, ઇનિશિયલ 3 કાઉન્ટ નહીં કરેલા. યસ મેમ, ડાયરેક્ટ 1 2 3 4 લોડ કરેલા અલ્ગોરિધમ માટે. યા, ઇનિશિયલ જે 3 લોડ થાય નવા પેજ, એ પણ પેજ ફોલ્ટમાં ગણવાના. હવે 9 આવે છે. ક્રોસ ચેક કરો અને ભૂલ હોય ત્યાં સુધારો અને પેજ ફોલ્ટ 9 લાવો. આવવા જોઈએ. આવી ભૂલ થશે કેવી રીતના તમને બેઠા માર્ક્સ મળવાના? યુ નીડ અ પ્રેક્ટિસ. ફોર માટે પણ ગણો 10. થઈ જાય એટલે મને કહો. ફોર Yes, ફ્રેમ ma'am, I સાથે 10 આવે છે. યસ મેમ. ઓકે,
Okay, Havertz algorithm a simple FIFO છે. Okay, fine, no problem. Chalo. What we are going to learn here, that is, we are going to learn the Ballard's anomaly. The anomaly, what is, it is going to tell you that is, with the same reference string, if we are taking the memory size with the 3 frame, we are getting the page fault 9. Okay, but ideally, if we are taking the more memory, that is a 4 frame, the 4 frame, that is the memory size we are increasing, right? So with the increasing memory size or increasing the frame, your page fault should be decreased. It should be decreased. Okay, so instead of this decreasing scenario, what is happening here, that is, if we increase the page frames, here the page faults are increasing, and most probably such scenario that is happening with the FIFO algorithm, most probably, right? So that is called the Ballard's anomaly. So this is the topic that we are going to cover right now. So this is also the most IMP topic they will ask you in GTU exam, that is, explain the Ballard's anomaly. So you have to take the reference string and you have to take the frame number, different frame numbers, and applying the same reference string onto these frames, different frame number, and you have to prove that is, with the increasing the frame numbers, we are getting the more page fault. So this is called the Ballard's anomaly. Okay, fine. So your Ballard's anomaly, that is this only you have to remember. Exam ma pucha say not a big theory. It is with the example you have to explain it. Okay. Any issue, any doubt up to this? મેમ Hmm. આ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં આ થ્રી જે એન્ટર થતો છે ને Okay. ત્યાં જુઓ નહીં. 1 2 3 પછી આ 3 કે પછી પાછળ આ લાસ્ટમાં છે આ 3. હા યસ મેમ. હા મેમ એમાં 1 2 તો હમણાં જ આવ્યા છે, 5 ફર્સ્ટ આવેલો છે, તો 5 રિપ્લેસ થવો જોઈએ ને મેમ? ઓકે ફાઇન. જો આપણો પેજ ફોલ્ટ અહીંયા થયું, રાઈટ, 2 રિપ્લેસ થયું. વેટ, પોઈન્ટર તમે ફીફોમાં મેન્ટેન કરતા છે, પોઈન્ટર મેન્ટેન કરવું પડશે. પોઈન્ટર એનું ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ, રાઈટ, 1 2 3, રાઈટ. હવે 1 રિપ્લેસ થયું, પોઈન્ટર અહીંયા શિફ્ટ થયું, રાઈટ. એટલે આ જે પોઈન્ટર છે તો 2 રિપ્લેસ થશે અને 1 અહીંયા એન્ટર થયો, એટલે પોઈન્ટર અહીંયા શિફ્ટ થયું. પોઈન્ટર અહીંયા શિફ્ટ થયું અને 2 રિપ્લેસ થયું, રાઈટ. સો પોઈન્ટર ક્યાં જતું રહ્યું? ટોપ પર જતું રહ્યું, રાઈટ. હવે નેક્સ્ટ જે પેજ આવશે તે ટોપથી રિપ્લેસ થશે, એટલે 4 ની જગ્યાએ 5. પોઈન્ટર ક્યાં શિફ્ટ થયું? 1 પર. પોઈન્ટર અહીંયા છે, રાઈટ, અને અહીંયા નો રિપ્લેસમેન્ટ. પોઈન્ટર હજુ પણ અહીંયા છે, નો રિપ્લેસમેન્ટ. પોઈન્ટર હજુ પણ અહીંયા છે, નો રિપ્લેસમેન્ટ. પોઈન્ટર અહીંયા છે, રિપ્લેસમેન્ટ હેપનિંગ. સમજ પડી? પોઈન્ટર 1 પર હતું, અહીંયા રિપ્લેસ નથી થયું એટલે 1 પર જ છે પોઈન્ટર, હજુ પણ 1 પર છે. ફીફોમાં પોઈન્ટર ખાસ મેન્ટેન કરજો, મેં તમને ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં બતાવેલું. અને 1 પર જ છે હજુ પોઈન્ટર, એટલે જ્યારે નવું પેજ આવ્યું ત્યારે પોઈન્ટર જ્યાં હતું ત્યાં રિપ્લેસ થઈ જશે. હવે અહીંયા 1 રિપ્લેસ થઈ ગયું એટલે પોઈન્ટર ક્યાં શિફ્ટ થયું? 2 પર, રાઈટ. 2 પર શિફ્ટ થયું એટલે નવું પેજ જે આવશે એટલે 2 રિપ્લેસ થશે. પોઈન્ટર હવે અપ જતું રહેશે, બટ હવે રિપ્લેસમેન્ટ નથી થતું. પોઈન્ટર મેન્ટેન કરજો ખાસ. હજુ કંઈ ડાઉટ? નો મેમ. પોઈન્ટર મેન્ટેન કરશો આવશે ઓટોમેટિક. ઓકે. અને ખાસ કરજો, ફીફોમાં પોઈન્ટર મેન્ટેન નહીં કરશો તો જ્યારે પેજ હિટ થશે, દેટ મીન્સ કે નો રિપ્લેસમેન્ટ નહીં થશે, ત્યારે તમારું ફીફો પણ ખોટો પડશે પોઈન્ટર વગર. ઓકે. So with this Ballard's anomaly, we are completing this page replacement algorithms. Okay, algorithms અહીંયા complete થાય છે. Okay, fine. એક્ઝામ્પલ આપું છું, પૂછાય છે, ધ્યાન રાખજો, મેં તમને કહેલું. એક્ઝામ્પલ છે, સોલ્વ કરો. 5 to 10 મિનિટ આપીશ, રાઈટ.
વાંચો પ્રોપરલી. ગેટનો છે, બહુ જૂનો છે. ગેટમાં મોસ્ટલી પૂછાય છે આના એક્ઝામ્પલ એઝ વેલ એઝ તમારા શેના શેડ્યુલિંગના. ઓકે, રીડ ઇટ પ્રોપરલી. જો ક્વેશ્ચનમાં સમજ નહીં પડે તો મને કહી દો, અદરવાઇઝ સોલ્વ કરો. ઓપ્શન જે આપ્યા છે એમાંથી કોઈ એક આન્સર આવવો જોઈએ. રેફરન્સ સ્ટ્રિંગ, ફીફો અને એલઆરયુ બે જ અપ્લાય કરવાની છે. ક્વિકલી લખી લો નોટબુકમાં અને ક્વિકલી સોલ્વ કરો. પેજ ફોલ્ટ વિથ ધ ફીફો અને એલઆરયુ. LRU least recently used, that is we are looking into past. Quickly give me the page fault with the FIFO and LRU. Page frame 5. જે લોકો હજુ નથી કર્યો પ્લીઝ સ્ટાર્ટ ડુઈંગ. જે લોકોએ આગલા એક્ઝામ્પલ પણ ટ્રાય નથી કર્યા એ લોકો આ ટ્રાય કરો. ભૂલ પડવી જ જોઈએ. જો ટ્રાય કરતા હોય તો ભૂલ પડે તો એકવાર ડિસ્કસ કરી લો, આઈધર વિથ મી ઓર વિથ યોર ફ્રેન્ડ, બટ લર્ન ઇટ. કેટલા આવ્યા ફીફોના? 9. ઓકે, બધા આવતા છે કે પોતાના ક્રોસ ચેક કરી લો. એલઆરયુ ના શોધજો. જો કંઈ ભૂલ પડે આપણે એક્ઝામ્પલ ફરી જોઈ લેશું.
થઈ ગયું સ્ટુડન્ટ્સ? મેમ 5 ફ્રેમ લેવાની છે. ઓકે, સોરી. થઈ ગયું હોય આન્સર આપજો. If you have completed LRU. સિક્સ આવે છે શેફાલીના. કોને આવે છે 6? નો મેમ. કેટલા આવે છે? કરો કન્ટિન્યુ હોય તો. LRU 11. હજુ બી તમે લોકો ખોટા છો, ભૂલ કરો છો કશેક. FIFO 9 આવે છે બધાના, એકવાર જોઈ લેજો. LRU આપણે ક્રોસ ચેક કરીએ, હું કરું છું. I will check મારો કેટલો આવે છે. ઓકે, okay, this is the reference string for, okay, 3, 8, 2. કરો કરો, જે લોકો હજુ કન્ટિન્યુ કરતા છે એ લોકો. 3, 8, 2, 3. 3 માટે no page fault, so I have directly done it with the, so this is 3 skip કરું છું ને અહીંયા 9 મેં લોડ કર્યો. 3 ઓલરેડી છે એટલે no page fault. So 9 લોડ થશે, 1 લોડ થશે, so એ બધા પેજ ફોલ્ટ 1 2 3 4 5 6 1 સુધી લોડ થઈ ગયા અને 1 સુધીમાં ટોટલ પેજ ફોલ્ટ આવ્યા મારા 5. ઓકે, પછીના હવે આપણે કાઉન્ટ કરશું. 1 પછી આવે છે 6. ઓકે, 6 માટે આપણે LRU અપ્લાય કરવાનું છે. તો 6 પછી મારે પાસ્ટમાં જોવાનું છે, રાઈટ. રિસેન્ટલી 1 યુઝ થયું, રિસેન્ટલી 9 યુઝ થયું, 3 યુઝ થયું, રિસેન્ટલી જ, રાઈટ. 2 યુઝ થયું, 8 યુઝ થયું. આપણી પાસે કેટલું છે? 1 ને મેં ચેક કરી લીધો, 9 ને નહીં રિપ્લેસ કરી શકું, રાઈટ. 3 ને પણ નહીં રિપ્લેસ કરી શકું, તે બીકોઝ 9 પછી 3 યુઝમાં આવ્યું, અને 2 ને પણ રિપ્લેસ નહીં કરી શકું, તો ડાયરેક્ટલી હું 8 ને રિપ્લેસ કરું છું. છેલ્લામાં છેલ્લું 8 આવ્યું, તો 6 અહીંયા ગયું. સો નાવ ઇટ ઇઝ અ પેજ ફોલ્ટ. ત્યાર પછી છે 6. 6 પછી કયું આવે છે? 3. સો નો પેજ ફોલ્ટ. મારું સ્ટેટસ જે રહેશે 3, 2, 9,
1 આ મારું સ્ટેટસ છે. પછી 3 આવે છે તો એના માટે નો પેજ ફોલ્ટ, સો આઈ એમ લીવિંગ ધ સ્ટેટસ એઝ ઇટ ઇઝ. ઓકે, 3 પછીનો મારો છે 8. આ 3 પછી 8 આવ્યું. 8 છે અંદર નથી. તો હવે મારે કયું રિપ્લેસ કરવાનું? 8 પછીનો પાસ્ટ જો. ઓકે, મારે આ બધા જોવાના છે. 3 નિયર બાય યુઝ થઈ ગયું, 3 ને નહીં રિપ્લેસ કરું. 6 નિયર બાય છે. ઓકે, 2 બહુ આગળ છે. 9 તે પહેલા છે. 1 2 ના પણ પહેલા છે, એટલે ઓબ્વિયસલી 2 ને રિપ્લેસ કરવાનું, એટલે અહીંયા 8 આવ્યું. સો પેજ ફોલ્ટ અહીંયા આકર થયો બીજો. 6 ને 7. ઓકે, 8 પછી શું છે મારી પાસે? દેટ ઇઝ 9. ઓકે, મારું સ્ટેટસ શું હતું? 3 6 9 1. 9 ઓલરેડી છે તો નો પેજ ફોલ્ટ. ઓકે, સો નાઇન પછી આપણી પાસે છે 3. 3 પણ છે, નો પેજ ફોલ્ટ. 6 પણ છે, નો પેજ ફોલ્ટ. ઓકે, ફાઇન. 2 છે, 2 નથી આ સ્ટેટસમાં. 9 3 6 માટે નો પેજ ફોલ્ટ. 2 માટે મારે પેજ ફોલ્ટ અકર થશે. ઓકે, સો પેજ ફોલ્ટ અહીંયા અકર થાય છે, બટ કયું રિપ્લેસ કરીશ? 2 ના ઓનવર્ડ રિસેન્ટમાં યુઝ થયું છે 6, તો 6 ને મારે એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાનું. 6 ને રિપ્લેસ કરીશ. પછી 3 પણ નજીકમાં જ યુઝ થયું છે તો એને હું રિપ્લેસ નહીં કરીશ. 9 એ પણ નજીકમાં યુઝ થયું છે તો એને પણ હું રિપ્લેસ નહીં કરીશ. રાઈટ. 9 પછી 8, તો 8 પણ નજીકમાં જ યુઝ થયું છે તો હું એને પણ રિપ્લેસ નહીં કરીશ. રાઈટ. રહ્યું કોણ? 1. 8 પછી 1 યુઝ થયું છે. વેટ. ઓકે, ફાઇન. સો 1 ને રિપ્લેસ કરીએ. સો અહીંયા 2. સો દેટ્સ અ પેજ ફોલ્ટ. અને લાસ્ટમાં પછી 1 આવે છે. 1 નથી તો આ પણ પેજ ફોલ્ટ થવાનો. 1 ને મારે કશેક તો લોડ કરવું પડશે, મીન્સ એ પેજ ફોલ્ટ થયો. બટ ક્યાં લોડ કરવાનો છે હવે આપણે ડિસાઇડ કરીએ. 1 પછીનો પાસ્ટ અને પછી 2 રિસેન્ટલી થયું, એટલે 2 ને હું રિપ્લેસ નહીં કરું, એટલે 2 એઝ ઇટ ઇઝ. પછી 1 પછી 6 પણ નજીકમાં છે એટલે એને પણ રિપ્લેસ નહીં કર્યું પાસ્ટમાં. 6 પછી 3 છે, 3 છે અંદર છે તો એને એઝ ઇટ ઇઝ રાખો. પછી 9 છે, 9 ને પણ મૂકી રાખો કેમ કે નજીકમાં જ યુઝ થાય. પછી છેલ્લામાં છેલ્લો 8 આવે છે તો એને રિપ્લેસ કરો. સો 1. રાઈટ. સો હવે બાકી રહ્યું એક જ. પેજ ફોલ્ટ કેટલા થયા હવે મને કહો સ્ટુડન્ટ્સ? ટોટલ કાઉન્ટ કરો. 3 નો પેજ ફોલ્ટ. મારા અહીંયા સુધી 5 થયેલા, 6 7 8 9. મારા 9 આવ્યા અને તમારા કેમ આટલા આવે છે? 11 અને 6. કોના 9 આવે છે? બીજા બધાના સોરી 11 જેના 9 આવે છે દે આર ગોઈંગ પરફેક્ટ વે. જે લોકોને નથી આવતા પ્લીઝ મેક અ પ્રેક્ટિસ. અત્યારે મેં જે સમજાવ્યું, જો ધ્યાન આપ્યું હોય દેન ફાઇન. રાઈટ. હજુ બીજું નહીં સમજ પડતી હોય તો પ્લીઝ પ્રેક્ટિસ કરજો બુકની. અને બુક નહીં હોય ઘરે તો આ રીતે એક્ઝામ્પલ્સ મેં ગેટમાંથી લીધા છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ મેં સોલ્યુશન નથી જોયું બિકોઝ મારે જાતે કરવું. બટ ધ પેજ ફોલ્ટ 9 ઇઝ રાઇટ. ઓકે, સોલ્યુશન આપણે જાતે અત્યારે કર્યું એન્ડ ઓલ્સો વિથ માય સોલ્યુશન વી આર ગેટિંગ ધ 9 એન્ડ યુ આર ઓલ્સો ગેટિંગ ધ 9. સો યોર ઓપ્શન A that is a true. Both are having the same page fault. આ સાચો છે. આવી રીતે નંબર ઓફ એક્ઝામ્પલ્સ ઓનલાઈન તમને મળશે. જસ્ટ ફોર પ્રેક્ટિસ એક્ઝામ્પલ્સ લો અને જાતે કેલ્ક્યુલેટ કરો ફીફો, એલઆરયુ અને ઓપ્ટિમલ માટે. ઓકે, સો અને ડાઉટ? આપણું એલઆરયુ અને ફીફો અહીંયા કમ્પ્લીટ કરું છું. ઓપ્ટિમલનું એક્ઝામ્પલ રિપીટ નથી કરાવતી. અને મોસ્ટ પ્રોબેબલી આપણું ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થવા પર આવ્યું છે. મેમરી મેનેજમેન્ટ મોસ્ટ એમપી ચેપ્ટર છે પ્રોસેસ પછીનું. તમારા ઓએસના એમપી ચેપ્ટર રાઇટ ના હું લેક્ચરમાં એટલા માટે કહું છું તમારી
એક્ઝામ્સ ડોન્ટ નો ઓનલાઈન થશે, એમસીક્યુ થશે, ફાઇનલ યર એમસીક્યુ. જો એમસીક્યુ પણ થાય તો આ પ્રમાણેના એમસીક્યુઝ આવશે અને અત્યારે જે કન્સેપ્ટ તમે શીખેલા હશો તે એમસીક્યુમાં કામ આવશે. ત્યારે થિયરી વાંચેલી કામ નહીં આવશે, કન્સેપ્ટ શીખેલો કામ આવશે. પછી એ કોઈ પણ થિયરી ક્વેશ્ચન હોય તો પણ, એટલે લેક્ચર્સમાં ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. રાઈટ? હું કન્સેપ્ચ્યુઅલી જે કંઈ બી ક્લિયર કરું છું, મગજમાં ફિટ કરું છું, એ તમને આવી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં ખાસ કામ આવશે. પછી જીટીયુની એમસીક્યુ હશે કે પછી ડિસ્ક્રિપ્ટિવ હશે, જે હશે તે. ઓકે ફાઇન. સો ફિનિશિંગ ધીસ, મોસ્ટ પ્રોબેબલી ચેપ્ટર આપણું અહીંયા પૂરું જ થશે આજે. મેમરી મેનેજમેન્ટ, બેલાડીસ એનોમલી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. Okay, this is the anomaly. Now next topic which is remaining in this chapter, that's the segmentation. Okay, fine. આપણે જે ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરેલું મેમરી મેનેજમેન્ટ, રાઈટ? મેમરી મેનેજમેન્ટ ચેપ્ટરમાં શું હતું કે આપણી પાસે મેમરી રેમ છે, રાઈટ? રેમ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કેવી રીતે મેનેજ કરે છે, કેવી રીતે મેનેજ કરે? દેટ મીન્સ વાય operating system, what is the need of managing the memory? Why OS is doing this, right? Because we are having the multi-processing environment. આપણે શું કરવું છે, મારી પાસે એક જ રેમ છે, જે 1 જીબીની રેમ છે, અને 1 જીબીની રેમમાં મારે બહુ બધી એપ્લિકેશન્સ ઓપન કરવી છે. લાઈક મારા ફોનમાં મારે 4-5 એપ્લિકેશન્સ કે પછી 10 એપ્લિકેશન એટ અ ટાઈમ ઓપન કરવી છે. ઓપન કરવી મીન્સ રેમમાં લોડ કરવી. ભલે હું એપ્લિકેશનમાંથી 2 જ એપ્લિકેશન એટ અ ટાઈમ વોટ્સએપ અને ફેસબુક રિપીટેડલી યુઝ કરું છું, જે પ્રોસેસર રન કરે છે, બટ મેમરીમાં અત્યારે જેટલી ઓપન છે બધી જ એપ્લિકેશન પડેલી છે, રાઈટ? 10 એપ્લિકેશન લોડ કરવા માટે મારી મેક્સિમમ મેમરી મને સપોઝ જોઈએ છે 2 GB, બટ મારી રેમ કેટલી છે? 1 GB. સો દેટ્સ વાય ઓપરેટિંગ સિસ્ટમે મેનેજ કરવું પડે છે મેમરી. અને એ મેનેજમેન્ટ માટે એની પાસે ડિફરન્ટ સ્ટ્રેટેજીસ છે. ઇનિશિયલી લેવલે જે જૂની ઓએસ હતી એ શું કરતી હતી કે મેમરીને એક હોલ બ્લોક ગણીને એમાં 1 by 1 પ્રોગ્રામ્સ લોડ કરતી હતી. દેટ ઇઝ અ કન્ટિગ્યુઅસ મેમરી એલોકેશન અને ફિક્સ સાઇઝ બ્લોક અને વેરિયેબલ સાઇઝ બ્લોક, રાઈટ? આ 2 સ્ટ્રેટેજી જોઈ લીધી, કન્ટિગ્યુઅસ મેમરી એલોકેશન. બટ કન્ટિગ્યુઅસ મેમરી એલોકેશનમાં આપણે જોયું કે એમ પ્રોબ્લેમ આવતા હતા ફ્રેગમેન્ટેશનના પ્રોબ્લેમના લીધે શું થતું હતું કે મેમરી આપણી પાસે અવેલેબલ છે, લાઈક મારી પાસે 100 KBનો એક બ્લોક હોલ અવેલેબલ છે, 50 KBનો હોલ અવેલેબલ છે, સેપરેટ ફ્રેગમેન્ટેડ વેમાં, રાઈટ? છૂટો કન્ટિગ્યુઅસ નથી. 150નો બ્લોક અવેલેબલ છે અને મારો એક પ્રોગ્રામ આવે છે 120 KBનો, જે હું લોડ નથી કરી શકતી. ઓએસ એને અલાઉ નહીં કરશે, બિકોઝ એને 120 KB કન્ટિગ્યુઅસ ફૂલ બ્લોક જોઈએ. 100 છૂટો અને 50 છૂટો એવું નહીં ચાલે. સો એ કન્ટિગ્યુઅસ મેમરી એલોકેશન હતું. ત્યાર પછી આપણે શીખી ગયા કન્ટિગ્યુઅસમાં આપણે ફ્રેગમેન્ટેશન જોયું. તો ત્યાર પછી સ્કીમ શીખ્યા નોન કન્ટિગ્યુઅસ મેમરી એલોકેશન. નોન કન્ટિગ્યુઅસ મેમરી એલોકેશનમાં પેજિંગ શીખ્યા. પેજિંગમાં આપણે જોયું કે પેજ અને ફ્રેમ, મેમરી ડિવાઈડ થાય છે ફ્રેમમાં અને પ્રોગ્રામ ડિવાઈડ થાય છે પેજમાં. જસ્ટ તમારો રિયલ ટાઈમ સિનારીઓ થિંક કરો. માઇન્ડમાં તમારું પિક્ચરાઇઝેશન થવું જોઈએ કે તમે રાઇટ નાવ જે ફોન યુઝ કરો છો, જે પીસી યુઝ કરો છો, જે લેપટોપ યુઝ કરો છો, તો એની સાથે હું સપોઝ એક પ્રોગ્રામ ખોલું છું અને મારી પાસે રેમ છે, કેવી રીતના પ્રોગ્રામ લોડ થાય છે. સો દેટ ઇઝ પેજિંગ સ્કીમમાં પ્રોગ્રામ પેજમાં ડિવાઈડ થશે અને રેમ ફ્રેમમાં on demand paging apply થશે. as and when required pages are loaded. that means full program નહીં, ઇનિશિયલ 5 પેજ જોઈએ તો 5 જ પેજ લોડ થશે, રાઈટ? બાકીના પછી લોડ થશે. સો ડિમાન્ડ પેજિંગ. સો પેજિંગ કમ્પ્લીટ કર્યું આપણે વિથ ધ પેજ રિપ્લેસમેન્ટ અલ્ગોરિધમ. હવે પછીની જે સ્કીમ આવે છે, ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ સ્કીમ ઓફ મેમરી મેનેજમેન્ટ દેટ કેન બી યુઝ બાય ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. યોર 8085 પ્રોસેસર હતા, ત્યાર પછી આવ્યું 8086 માઇક્રો પ્રોસેસર. ઓકે, નાવડેઝ આપણી પાસે માઇક્રો પ્રોસેસર્સ જે અવેલેબલ છે ઇન્ટેલના ડિફરન્ટ વર્ઝન્સ છે. બટ ઇનિશિયલ બહુ અર્લિયર જ્યારે માઇક્રો પ્રોસેસર પીસી ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયેલું, તમારું કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ, ત્યારે જે પ્રોસેસર ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયા નવા દેટ્સ 8085 પહેલું આવેલું. ત્યાર પછી 8086 યુઝેજમાં આવ્યું તમારી વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સાથે. તો મોસ્ટ પ્રોબેબલી 8086 સેગમેન્ટેશન સ્કીમ અપ્લાય કરેલી, 8085માં નહીં હતી, રાઈટ? સેગમેન્ટેશન શું છે? દેટ મીન્સ વોટ દે આર ડુઈંગ, દે આર ડિવાઇડિંગ યોર
process as well as the memory into the segment, right? So here, which type of segment? So segment means you may be having the core segment, data segment, stack segment, heap segment, extra segment. So those are the segments. That is, okay, here the pictures, that is not given what I am talking right now. Segment 1, like this one, your program. Okay, it is divided into the core segment. Core segment માં ખાલી તમારા program instruction જ હશે, right? Segment 2 may be a data segment જેમાં ખાલી data જ હશે કે કયા કયા વેરિયેબલ્સ છે, વેરિયેબલ્સની વેલ્યુ છે, વેરિયેબલ્સના એડ્રેસ કયા છે, કઈ જગ્યાએ ડેટાઝ લોડ થયા છે. એક્સ્ટ્રા સેગમેન્ટ અને સ્ટેક સેગમેન્ટ કે જે આપણે ઓપરેશન મેથેમેટિકલ ઓપરેશન્સ માટે પ્રોસેસર યુઝ કરે છે, રાઈટ? સો શું કરે છે, એ સેગમેન્ટ ડિવાઈડ કરે છે તમારા પ્રોસેસને એઝ વેલ એઝ ધ મેમરીને. ત્યાર પછી તમારી સેગમેન્ટની સાઇઝ એલોકેટ કરવામાં આવે છે, મેમરી એડ્રેસ અપ્લાય કર્યું છે, દેટ મીન્સ 300 is the size of segment. Memory address 100 થી આ સેગમેન્ટ ચાલુ થાય છે, રાઈટ? 400 થી સેકન્ડ સેગમેન્ટ ચાલુ થાય છે જેની સાઇઝ છે 500, રાઈટ? જે 400 થી સ્ટાર્ટ થશે અને 5 બ્લોક 400, 500, 600, 700, 800, તો 5 બ્લોક એ રોકે છે 100 ના, રાઈટ? ત્યાર પછી 900 થી નેક્સ્ટ સેગમેન્ટ ચાલુ થાય છે, સેગમેન્ટ 3, અને એના માટે સેગમેન્ટ ટેબલ હશે. દેટ મીન્સ પ્રોગ્રામ્સને પેજીસમાં લોડ નહીં કર્યો, લાઈક કોડ સેગમેન્ટ, ડેટા સેગમેન્ટ, એવી રીતના ડિફરન્ટ સેગમેન્ટમાં ડિવાઈડ કરી દીધો. અને કોડ જ્યાં કોડ અવેલેબલ ઇન્સ્ટ્રક્શન હશે ત્યાં કોડ જ નાખ્યો, ઇન્સ્ટ્રક્શન જ નાખી છે. ડેટા શોધવા માટે એને ડેટા સેગમેન્ટમાં જવાનું, અને અધર કોમન વેરિયેબલ્સ કે પછી કોમન ડેટા કે પછી સ્ટેક્સ માટે એક્સ્ટ્રા સેગમેન્ટ કે સ્ટેક સેગમેન્ટ હશે જે 900 થી એનું ચાલુ થાય છે. તો આ રીતે માઇક્રો પ્રોસેસર વર્ક કરશે ડિફરન્ટ સેગમેન્ટ સાથે, રાઈટ? So આ રીતના સેગમેન્ટેશન સ્કીમ અપ્લાય થયેલી. ઓકે, ડેટા સ્ટ્રક્ચર એન્ડ સો ઓન. મેપ ટેબલ ઇઝ ધેર. પર્ટિક્યુલર સેગમેન્ટ પર્ટિક્યુલર મેમરીમાં લોડ થશે, એનું મેપિંગ માટે સેગમેન્ટ મેપ ટેબલ હશે. પ્રોગ્રામ્સ માઇક્રોપ્રોસેસરે પર્ટિક્યુલર મેપ ટેબલમાંથી એ મેમરી એડ્રેસ ફેચ કરીને આઈધર કોડ સેગમેન્ટ કે સ્ટેક ઇન્સ્ટ્રક્શન સેગમેન્ટ એક્સેસ કરવાનો રહેશે. So there's a paging and segmentation. There's a difference between these. Okay. Okay, segmentation scheme program અને ડેટાને બે સેપરેટ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરવા માટે સેગમેન્ટેશન અલાઉ થઈ. પ્રોગ્રામર્સને ખબર હશે એ રીતના એ લોકો પ્રોગ્રામિંગ કરશે. This is the difference. Learn it. Reading કરી લેજો theories. Okay, I'm completing this one. Okay, these are the questions. Okay, with this I'm finishing today's lecture, or you can say we are finishing to this chapter also, memory management, most MP chapter. I hope કે તમારી પાસે જો બુક હોય તો એકવાર ચેપ્ટર રિવ્યુ કરી જજો. જે મેં સમજાવ્યું છે રિવ્યુ જ કરવા કહું છું. થિયરીઝ હમણાં ગોખવા કે વાંચવા નથી કહેતી, કમ્પ્લીટ થઈ જાય, રિવ્યુ થઈ જાય. જોઈ લેજો, કોઈ જગ્યાએ કંઈક ડાઉટ હોય કે આ ટોપિક ફરીથી ચલાવો, હું ફરીથી ચલાવીશ. અધરવાઇઝ આઈ વિલ કન્ટિન્યુ વિથ માય ન્યૂ ચેપ્ટર્સ ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર. ઓકે, ઇવન પ્રોસેસ ચેપ્ટર જે કમ્પ્લીટ થયું, શેડ્યુલિંગ અલ્ગોરિધમ, એ પણ કોઈ ડાઉટ હોય કહેજો, હું ફરીથી કવર અપ કરીશ. સો વિથ ધીસ ટુડે ફિનિશિંગ ટુડેઝ લેક્ચર. અટેન્ડન્સ લિંક મોકલું છું. ઓકે, fill your attendance, then you can leave.